أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian kitab Al-Anwar fi Adabis Suhbati 'inda al-Akhyar, karangan daripada Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu arda. Pada pagi yang berkat ini insyaallah kita akan membahas tentang satu di antara adab para aulia, yaitu jujur dalam segala hal. Pada muka surat 158 insyaallah. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. ومن آدابهم إذا استشارهم أحد في الأخذ عن أحد من مشايخ الزمان أن ينصحوه ولا يغشوه فيقولون له إذا أردت الطريق فعليك بفلان وإياك والاجتماع بفلان لكن يكون ذلك القول سرا لئلا يتولد من ذلك مفسدة ويكون بحق وإلا كان غشا لعباد الله وطريق الحق في ذلك أن يكون ذلك الشيخ ناقصا لا قدم له في الطريق وأن ذلك المريد لا نصيب له عند ذلك الشيخ. Dan satu di antara adab para aulia ialah bila mana salah seorang di antara manusia atau ada seorang yang datang bermusyawarah kepada beliau tentang keinginan untuk mengambil ilmu atau mengambil bai'ah daripada guru-guru atau para syuyukh yang ada di zaman itu, mereka akan memberikan nasihat dan tidak berpura-pura. Jadi para aulia, para ulama selalunya bila mana datang masyarakat kepada mereka bertanya, Syekh, saya nak mengaji kepada siapa yang paling sesuai, yang paling alim, yang paling arif. Maka mereka akan bagi nasihat dengan jujur, tidak mengada-ngada dan tidak menipu.
Fayaquluna lahu, lalu mereka berkata kepada orang yang bertanya itu, yang musyawarah itu, idza aradta tariq, bila mana kamu ingin jalan kebenaran, tariq maknanya ilmu tasawuf, jalan kebenaran tasawuf, fa'alaika bi fulan, maka belajarlah kepada si fulan. Jadi beliau tak tunjuk diri, dia orang tak tunjuk diri, tapi ditunjukkan, dia orang tunjuk kepada, dia arahkan atau diberikan petunjuk kepada orang-orang yang walaupun mungkin tidak sehebat mereka, tetapi ditunjukkan ke situ. Sebab apa? Mereka rasa orang lain lebih layak dibandingkan diri mereka. Subhanallah. Wa iyyaka wal ijtima'a bi fulan, tapi kamu harus hati-hati, janganlah kamu mengambil ilmu dari si fulan, maknanya orang-orang tertentu yang memang tak cukup syarat. Laki yakunu dzalikal qawlu sirra, akan tetapi nasihat ini kenalah sampaikan secara sembunyi-sembunyi, jangan di hadapan orang ramai. Li alla yatawallada min dzalika mafsadah, agar tidak menimbulkan masalah atau masalah ataupun kemudaratan. Wa yakunu bihaqqin, dan hendaklah dia memberikan nasihat itu, dan si orang yang bertanya ini dengan tujuan kebenaran, bukan nak coba-coba belajar tasawuf. Coba-coba belajar tasawuf tak boleh. Dia kena sungguh-sungguh inginkan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tasawuf. Wa illa, kalau tidak demikian, kana ghishal li ibadillah, maka itu dikira sebagai penipuan. Wa tariqul haqqi dzalika ay yakuna dzalika syaikhu naqisa, dan yang dimaksud dengan jalan kebenaran pada perkara itu adalah hendaklah seorang syekh yang kita tegah orang lain untuk mengambil ilmu kepadanya itu adalah syekh yang tak cukup syarat sebagai seorang syekh, sebagai seorang mursyid. La qadama lahu fit tariq, dan dia tidak mempunyai kepakaran yang kukuh mengenai perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalikal murida la nasiba lahu 'inda dzalika syekh, dan telah dipastikan juga bahwa murid itu tidak mendapatkan, tidak mempunyai atau tidak diberi nasib ini bahagian daripada syekh tersebut. Allahu Akbar. Jadi seorang syekh ini, bila mana ada orang yang datang meminta nasihat kepadanya tentang siapakah yang patut dan layak untuk dijadikan sebagai guru, maka dia akan tunjuk kepada guru yang lain. Pergilah ambil ilmu kepada guru itu, syekh itu. Dia tak tunjuk kepada diri dia sendiri. Itulah sifat tawadhu para aulia. Dia akan tunjuk kepada kawan dia. Kamu ambillah belajar ilmu kepada kawan saya, sahabat saya itu lebih alim dibandingkan saya. Dia lebih pandai, lebih alim, demikian juga lebih arif, bijaksana. Jangan memaksa orang lain untuk datang mengaji kepada kita. Ada orang yang datang mengaji, alhamdulillah, tak datang tak ada masalah. Macam tu para ulama zaman dahulu kan. Kalau sekiranya ada orang yang minta pandangan, macam mana Syekh, saya nak mengaji nih, sepatutnya saya mengaji kepada siapa? Dia akan tunjuk sahabat-sahabat dia yang mungkin sahabat-sahabat itu tidak lebih hebat dibandingkan diri dia. Dia akan tunjuk itu, belajarlah kepada sahabat-sahabat saya itu. Itulah adab para aulia. Mereka tak ada pun walaupun sedikit dalam diri mereka itu hubbus syuhrah, ingin dikenali, ingin diutamakan, ingin dimuliakan, ingin disanjung dan lain sebagainya. Mereka tawadhu, mereka akan arahkan atau nasihatkan orang lain untuk mengambil ilmu kepada sahabat-sahabat yang lain bila mana telah dipastikan bahwa sahabat mereka itu juga mempunyai kepakaran. Dia tak tunjuk kepada diri dia sendiri, dia tak ajak kepada diri dia sendiri. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu taala anhu la yadhkuru ahadan bisu, dan adalah Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu taala an, beliau tak pernah menyebut nama seorang pun dengan menyebutkan keburukannya. Ini satu di antara adab juga para aulia. Wa ma'a dzalika fa kana yaqulu li ashabihi katsiran, dan bersamaan dengan demikian juga beliau selalu berkata kepada para sahabat beliau, iyyakum wal ijtima'a bisyekh fulan, kamu jangan berjumpa dan mengambil ilmu daripada syekh fulan, bila mana telah diketahui dan dipastikan bahwa syekh fulan atau seorang syekh ini tak cukup syarat sebagai seorang guru. Fa innahu jalasa bi nafsihi min ghairi idzni syaikhin. Karena sesungguhnya dia itu menyampaikan ilmu, angkat diri sebagai ustadz, angkat diri sebagai guru, walaupun sebenarnya belum lagi mendapatkan kebenaran daripada guru dia, kepada syekh dia. Jadi, para Sayyidi Ali Al-Khawas ini bagi tahulah, kamu kalau nak menuntut ilmu, mengambil bai'ah, mengambil wirid dan zikir, maka jangan pergi kepada syekh itu. Sebab syekh itu dia angkat diri,
dia belum lagi mendapatkan kebenaran daripada guru dia untuk menjadi guru, untuk menjadi mursyid, untuk menjadi penceramah atau menjadi dai macam itu. Fayusarrihu bismihi wa la yukna anhu, maka beliau sebut nama dia, nama orang tersebut dengan jelas. Sebab bila mana ada orang yang datang mengaji atau mengambil ilmu kepada seorang yang tak cukup syarat, maka akan merosakkan. Bukan setakat merosakkan orang yang menuntut ilmu, tetapi juga akan semakin merosakkan orang yang bagi ilmu tanpa kebenaran daripada syekh. Dia akan semakin bangga, dia akan semakin merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, apatah lagi jamaah dia semakin bertambah. Macam itu. Nushal lil muslimin, tujuannya adalah nak bagi nasihat kepada kaum muslimin, bukan sebab dia hasad, iri dan dengki, tetapi memang tujuannya agar manusia, kaum muslimin terhindar daripada mengambil ilmu daripada seorang yang bukan pakar. Sebab mengambil ilmu daripada seorang yang bukan pakar itu lebih merosak dibandingkan tidak mengambil ilmu, dibandingkan tak mengambil ilmu langsung. Ya. Macam itulah kata guru-guru kami. Mengambil ilmu kepada seorang yang bukan pakar itu lebih merosak dibandingkan tak mengambil ilmu langsung kepadanya. Subhanallah. Wa kana yaqul, dan beliau juga berkata, man lam yajid fi asrihi syaikhan sadiqan nasihan yurabbi, sesiapa orang yang tidak menemui seorang syekh yang jujur dan juga memberi nasihat untuk mentarbiyah diri dia di zamannya, fahasbuhu, maka cukuplah baginya mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah baginya cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Cukuplah baginya memperbanyak zikir dan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang tidak menjumpai seorang mursyid yang jujur, yang cukup syarat sebagai seorang mursyid. Maka memadai baginya memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, demikian juga memperbanyak salawat dan menjaga pergaulan. Cukup baginya macam itu. Tapi pada masa yang bersamaan dia kena berusaha untuk mencari guru mursyid yang cukup syarat sebagai guru mursyid. Kalau dia tak jumpa lagi, tak apa. Ya, dia tetap dia memperbanyak zikir kepada Allah, salawat, istighfar, dan juga menjauhkan diri daripada persekitaran yang tak elok. Apatah lagi di akhir zaman ini guru mursyid bukan tak ada, dia orang tetap ada, tapi semakin terselindung. Sebab apa? Kerosakan zaman yang semakin zahir kan. Manakala para aulia ini malu nak tunjuk diri yang dia itu mursyid. Semakin sukar untuk mencari mursyid di akhir zaman ini. Bukan tak wujud, mursyid itu senantiasa wujud dari zaman ke zaman. Kalau sekiranya tak ada mursyid di dunia ini, maka hancurlah dunia ini. Sebab mereka merupakan pasak kepada bumi, pasak kepada bumi ini. Mursyid tetap ada, tetapi dia orang semakin tersembunyi sebab semakin terzahirnya keburukan dan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Maka berbahagialah seseorang yang telah berjumpa dengan guru mursyid yang cukup syarat. Sebab memang tak semua orang Allah Subhanahu wa taala bagi dia peluang untuk jumpa dengan mursyid, apatah lagi di akhir zaman ini. Dalam keadaan sebegitu, maka kita bagi yang belum punya mursyid lah ini kan, diperintahkan untuk banyak berzikir, beristighfar, bersalawat, dan juga menjauhi lingkungan atau persekitaran yang tak elok. Allahu Akbar. Wa husnul i'tiqad, demikian juga beriktikad baik kepada Allah. Wa ridha bil iqamati fil asbab bi niyyati naf'il ibadi wa nafsihi wa naf'i nafsihi. Demikian juga redha dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya daripada asbab-asbab, dengan niat untuk memberikan munafaat kepada orang lain dan juga kepada dirinya. Kepada orang lain dulu baru dirinya. Wa idza ijtama'tum bi ahadin min masyaikhi hadzal 'asri alladhi jalasu bi anfusihim, dan bila mana kamu berjumpa atau berhimpun dengan salah seorang daripada guru-guru di zaman sekarang yang mereka mengangkat diri sebagai guru tanpa kebenaran dan izin daripada guru, daripada mursyidnya, wa zalla bikumul qadam, mesti kamu akan tergelincir. Oh, luar biasa. Ini yang berbahaya nih. Alangkah lebih baiknya kita tak payah datang mengambil ilmu daripada seorang yang bukan pakarnya, bukan ahlinya. Itu lebih merosak dibandingkan kita tak mengambil ilmu langsung daripadanya. Ya, demikian juga dalam dia berkenaan dengan tarbiyah, berkenaan dengan ilmu tasawuf dan ilmu secara umum.
Allahu akbar. Fa iyyakum wa nisbatahu ilal kutub, maka berhati-hatilah kamu dalam dakwaannya yang dia itu adalah seorang kutub. Di akhir zaman ini ya, ramai orang yang mengaku-ngaku diri sebagai kutub. Kutub ini pengetua para aulia. Kutub itu, kalau sebenar-benar dia adalah seorang kutub, dia tidak akan pernah mendakwa dan mengaku sebagai kutub. Dia akan semakin menyembunyikan identiti dia. Tapi akhir zaman ini mengaku kutub, lepas itu kita dengar kuliah dia setakat berkenaan dengan mimpi, ya, mimpi dengan mistik, dengan khurafat, dengan karomah-karomah yang pelik-pelik itu tanda memang dia angkat diri dia lah sebagai guru, bukan daripada hasil pentarbiahan daripada seorang mursyid, dan belum lagi diberi kebenaran atau izin daripada guru dia. Wala yaziduna fi wasfihi bi sayyidi fulan, wala yaziduna ala wasfihi bi sayyidi fulan, dan kita tidak dibenarkan untuk memberikan gelar kepada seorang yang tak cukup syarat sebagai seorang syekh, sebagai seorang mursyid dengan gelaran sayyidi syekh, tak boleh. Ya. Tapi di akhir zaman ini gelaran itu macam gula-gula. Ya. Kita bagi kepada sesiapapun yang kita suka. Gelaran itu adalah suatu pangkat atau kemuliaan, tanda kemuliaan yang disematkan oleh para ulama kepada para ulama, ya, sesama para ulama, bukan masyarakat kepada ulama, ya. Apatah lagi diri mereka yang menisbahkan gelaran itu kepada diri mereka. Jadi macam ini, gelaran itu amanah dalam Islam. Seseorang tak dibenarkan menisbahkan gelaran kepada seseorang yang tak cukup syarat untuk menyandang, untuk disematkan gelaran itu kepadanya. Contoh misal gelaran tuan guru atau gelaran syekh. Syekh dengan tuan guru sama aja sebenarnya. Tuan guru kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ya, tuan guru atau kiai. Kalau bahasa fatoni kan baba. Ya, kalau bahasa Arab syekh. Nah, gelaran syekh ini tak dibenarkan dinisbahkan kepada seseorang yang tak cukup syarat sebagai seorang syekh. Apatah lagi syekh wali mursyid misal. Apatah lagi yang menisbahkannya adalah orang awam. Tapi itulah orang awam sekarang ini suka-suka hati nak menisbahkan. Oh, ini ulama. Tengok ilmu dia, pelajar, sebagai seorang pelajar pun tak cukup syarat, tapi dah diberi gelaran ulama. Dan itulah yang mengelirukan masyarakat. Sehingga bila mana suatu masa nanti dia bagi fatwa, orang-orang yang tak cukup syarat sebagai ulama tapi diberi gelaran ulama ini, dia bagi fatwa, ternyata fatwa dia keliru, maka gelaran ulama itu akan menjadi tercemar. Oh, macam tu ke? Ulama tu, orang panggil dia ulama lah. Tapi kenapa pula fatwa dia, kenapa pula dia kuliah dia atau ilmu dia bercanggah dengan syariat? Nah, orang akan semakin tidak menghormati gelaran ulama. Ya, jadi ulama itu adalah gelaran yang disematkan kepada seorang yang cukup syarat sebagai seorang ulama, dan yang menyematkannya itu adalah para ulama, bukan masyarakat awam. Tapi sekarang kan itulah fitnah akhir zaman. Dan itu sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman nanti akan berlaku banyak fitnah, di antaranya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Seseorang menyematkan nama tuan guru kepada dirinya, atau membiarkan masyarakat bagi gelaran tuan guru kepada diri dia manakala tak cukup syarat. Itu bermakna dia sedang mencuri hak para ulama. Sebab gelaran ulama itu setakat layak digelarkan, disematkan kepada para ulama yang cukup syarat, dan yang menyematkannya adalah para ulama. Bila mana dia menisbahkan gelaran ulama pada dirinya, atau masyarakat yang bagi gelaran itu kepada dirinya lalu kemudian dia tidak menolaknya, maka itu bermakna dia sedang mencuri sesuatu yang bukan hak dia. Dan itu satu di antara tanda-tanda akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Subhanallah. Wa iyyakum ba'dal ijtima'i 'alaihi an taqbidu wujuhakum an ikhwanikum wa tuqamtiru nafakum wa tata'u riqabakum.
Ya. Dan berhati-hatilah kalian setelah berjumpa, setelah berhimpun dengannya, ya, engkau berpaling, ya, berpaling daripada sahabat-sahabat kamu kepada dirinya. Maknanya macam ni. Sebelum seseorang ini jumpa dengan seorang mursyid yang tak cukup syarat ini kan, dia ramai kawan, ramai sahabat kan. Tapi bila mana dia jumpa dengan mursyid yang tak cukup syarat ini, dia rasa bahwa inilah mursyid yang sebenar, yang menyebabkan dia tak peduli dan tak hormat daripada kawan-kawan dia yang lain. Dan itu satu di antara tanda bahwa ada sesuatu yang tak betul dalam diri dia. Bal kunu kama kuntum qabla ijtima'ukum alaihi. Akan tetapi kata beliau, tetaplah kamu dalam keadaan engkau menghormati sahabat-sahabat kamu sebelum engkau jumpa dengan guru yang tak cukup syarat ini. Tetap. Ya. Wa man fa'ala dzalika ma akhwanihi, siapa orang yang melakukan itu bersama sahabat-sahabatnya, hasala bainahum wa bainahuma ma la khaira fihi min at-taqatu'i wat tadaburi wat tabaghud. Dan bila mana dia berpaling daripada sahabat-sahabat dia yang baik setelah berjumpa dengan seorang syekh atau mursyid yang dipanggil mursyid tapi tak cukup syarat, maka mesti tidak ada kebaikan di dalamnya dan akan menyebabkan perpecahan, putus silaturahim dan saling membenci. Wa yasiruna ka'annahum fi dinin wa huwa fi dinin akhar aw huwa fi dinin. Maka akan menjadi bagi mereka ya perpecahan yang menyebabkan masing-masing daripada orang sahabat ini akan menuduh bahwa dia berada dalam ajaran agama yang berbeza dengan agama saya, sehingga pada akhirnya nanti akan saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Oleh sebab itu kita kena hati-hatilah bersahabat, mencari guru pun kena hati-hati. Sebab belajar kepada seorang yang bukan pakar itu akan merosakkan diri kita. Belajar tafsir kepada bukan pakar tafsir akan merosakkan pemahaman kita tentang tafsir. Seorang ulama berkata, wa kullu man fassara al-Qur'ana ma' jahlihi bin nahwi was-sarfi annahu abul fitani. Sesiapa orang yang menuntut ilmu, belajar tafsir atau menafsirkan Al-Qur'an tanpa adanya kepakaran pada dirinya, maka ketahuilah bahwa ianya adalah dajjal pendusta. Abul fitani maknanya pendusta. Berhati-hatilah mencari guru. Pastikan semua guru-guru tempat kita mengambil ilmu itu adalah pakar, cukup syarat sebagai kepakaran dia, dan juga telah mendapat atau diberi kebenaran oleh guru-gurunya. Belajar tafsir misal, kita kena pastikan tempat kita belajar tafsir ini pakar tafsir dan pernah mengaji tafsir serta telah mendapatkan kebenaran daripada guru dia untuk mengajar tafsir. Demikian juga belajar hadis misal, kita kena pastikan oh ini pakar hadis. Iya, dia ada sijil hadis, ada syahadah. Lepas itu pula ada izni syekh. Izni syekh maknanya kebenaran daripada guru dia untuk menyampaikan ilmu hadis. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Ya. Agar kita tidak terjebak dalam pemikiran yang bercanggah dengan syariat, dan agar ilmu kita berkat. Ya, belajar kepada seorang yang bukan pakar dan tidak mendapatkan kebenaran, tak mempunyai sanad keilmuan yang bersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyesatkan dan juga tidak akan pernah mendatangkan keberkatan. Wa manahal asyakhul murida awal taubatihi an mukhalatati ikhwani su illa khaufan alaihi ay yarji' ila ma fa'ala ma kana taba minhu bimukhalatatihim. Dan tidaklah para guru, para mursyid melarang seorang murid ya di awal mula dia bertobat atau di awal mula perjalanan kerohanian dia untuk bercampur berkawan dengan kawan-kawan yang buruk, kecuali dikhawatirkan atau ditakutkan ke atas dirinya akan kembali untuk melakukan sesuatu yang telah dilakukannya sebelum dia taubat, disebabkan karena pergaulan yang tak betul. Jadi pada mulanya seorang pemula dalam tasawuf ini akan ditegah oleh guru dia untuk bercampur dengan orang-orang yang tak betul. Sebab bila mana dia bercampur dengan orang-orang yang tak betul, walaupun dia sedang bertaubat, maka taubat dia tidak akan sempurna. Malah kata beliau, boleh jadi dia akan melakukan suatu perkara yang lebih buruk sebelum dia bertaubat. Boleh ya? Sebagai hukuman. Allah. Putuskan seluruh mata rantai pergaulan yang tak betul. Kalau kita betul-betul nakkan Allah, untuk mencari Allah. Sebab jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu ti'dad, kata para ulama. Tidak menerima
jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tak mengenali tak mengenal kecuali satu jalan, yaitu tawajjuh khalis, tawajjuh yang khusus kepada Allah tanpa melirik kepada yang lainnya. Apatah lagi bila mana kita ramai sahabat yang tak betul. Kita kena cari orang-orang yang betul-betul boleh tolong kita, boleh menyokong kita untuk semakin dekat kepada Allah, terutamanya adalah mursyid. Wa min adabihim, dan diantara adab para aulia, yandamuna idza atau syai'an minal manhiyat akthar ma yandamuna idza fatathum syai'un minal ma'murat. Satu diantara adab para aulia, mereka segera menyesal bila mana melakukan sekecil apapun daripada larangan, melebihi penyesalan mereka bila mana mereka tidak melakukan suatu perintah, ya kan? Jadi macam ini. Untuk mengukur dan memastikan kualiti ketakwaan seseorang, jangan tengok pada nilai ibadah, tapi tengoklah sejauh mana dia mampu menjauhkan diri daripada maksiat. Ada sebagian orang ibadah dia hebat, salat, puasa, berzakat, baca Al-Quran dan lain sebagainya, tapi dosa pun hebat, ya kan? Ini orang munafik. Ya. Amal ibadah dia yang banyak ini tak boleh kita jadikan sebagai neraca atau ukuran yang dia ini adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang sempurna imannya. Sebab ramai orang yang boleh melakukan ibadah, banyak ibadah, tapi tak mampu menjauhkan diri daripada maksiat. Ya. Cara mengukur seseorang, adakah dia sebagai seorang yang sempurna imannya, tengoklah pada perkara-perkara yang ditegah. Bila mana dia telah sejauh mana dia mampu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang ditegah, walaupun ibadahnya setakat fardu, maka ini lebih mulia dibandingkan orang yang banyak ibadahnya tetapi juga tetap bermaksiat, ya kan? Jadi ibadah itu bukan ukuran satu-satunya. Yang menjadi ukuran utama adalah kemampuan seseorang untuk menjauhkan diri daripada maksiat, walaupun ibadahnya tak seberapa banyak. Wa qad qalu, dan para aulia telah berkata, maqamus siddiqiyyati akmal wa arfa'u min maqamis syahadah. Maqam siddiqiyah ini merupakan maqam yang lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan maqamus syahadah. Was-siddiqiyatu fi istilahihim, dan yang dimaksud dengan as-siddiqiyah atau maqam siddiqiyah, ismun litarkil manahi, yaitu nama yang disematkan kepada sesuatu yang ditinggalkan daripada perkara-perkara yang ditegah. Wasyahadatu ismun liltizamil awamir, adapun syahadah itu merupakan gelaran ya kepada kemampuan seseorang untuk menunaikan perintah. Jadi macam ni, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini terbahagi menjadi dua. Yang pertama, bila mana dia mampu menunaikan ibadah, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hebat, luar biasa, tetapi pada masa yang bersamaan dia masih lagi terjebak dan terjerembab ya dalam dosa-dosa, ya, maka orang ini janji amalan dia lebih banyak dibandingkan dosa dia, maka dipanggil syahadah, maqamus syahadah istilah dia. Adapun maqamus siddiqiyah, maqamus siddiqiyah ini nampak pada kemampuan seseorang untuk menjauhkan diri daripada mukhalafat atau manhiyat, perkara-perkara yang ditegah ya, lebih kepada kemampuan seseorang untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang ditegah atau bercanggah dengan syariat, walaupun amal ibadah dia tak seberapa banyak. Itulah perbezaan maqamus syahadah dan maqam as-siddiqiyah. Maqamus siddiqiyah ini lebih sempurna dibandingkan maqamus syahadah. Wa min adabihim la yashtagiluna birriyadatil wa khawati talaban lil husulil wilayah. Satu di antara adab mereka adalah mereka tidak menyibukkan diri untuk bermujahadah dan khalwat dengan tujuan untuk mencari kewalian. Ya. Tujuan kita beribadah karena Allah, perintah Allah, bukan nak menjadi wali, bukan nak menjadi orang hebat, bukan mendapatkan karomah, bukan agar ilmu kita semakin luas. Ilmu itu makhluk, karomah itu makhluk. Tujuan kita Allah aja. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan pada seluruh aktiviti kita. Seseorang yang melakukan ibadah dengan tujuan nak menjadi wali tidak akan pernah menjadi wali. Takut-takut menjadi kuali. Wa kana Sayyidi Ali al-Khawas radhiyallahu taala an yaqul, dan adalah Sayyidi Ali al-Khawas radhiyallahu taala anhu yaqul,
hukmu haula'il asyaqil ladzina ya'khuduna al-'ahda 'ala al-muridina bil ju'i wa riyadati liyasiru awliya Allah. Hukmu man arada an yaj'ala syajaratan syajarata amzailan tatrahu 'inaba. Kata Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu taala an, hukum seseorang atau hukum para syuyukh, para ulama yang mengambil memberikan bai'ah kepada para murid untuk melakukan riyadhah, untuk mengamalkan tasawuf agar menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah gambarannya macam hukum seseorang yang ingin dan berharap agar suatu pokok yang bukan pokok anggur membuahkan anggur. Boleh paham? Mengharapkan pokok berbuah dengan buah yang bukan menjadi buahnya. Contoh misal, mengharapkan pohon kelapa berbuah anggur, itu kan mustahil. Demikian juga para ulama yang mengambil baiat atau memberi baiat kepada para murid dengan tujuan mencetak mereka nak menjadi wali, itu macam mengharapkan pokok kelapa berbuah anggur, mustahil kan? Ya. Tujuan kita Allah aja. Kewalian, kesolehan itu Allah yang atur, bukan kita. Jangan pula kita jadikan sebagai tujuan. Wadzalika la yasihhu lahu abada, dan perkara ini adalah perkara yang tak mungkin berlaku. Waqtafa syakhsun wa aktsaru dzikri waqtala syakhsun wa aktsaru min dzikri wa balagha fil ju'i talaban lil wilayah. Ada seorang yang betul-betul bermujahadah, berpuasa, dia memperbanyak zikir dengan tujuan untuk menjadi wali. Fadzahaba ilaihi wa qala lahu, kemudian Sayyidi Ali Al-Khawas datang menjumpai dia dan berkata kepadanya, ya mubarakal hal, wahai seorang yang diberkati, ukhruj minal khalwah, keluarlah kamu daripada khalwahmu, wa ma qusima lak, dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la budda min husulih, maka mesti kamu akan peroleh. Jadi beliau ini sedang bercerita tentang kisah daripada guru beliau yang menghampiri atau mendatangi seseorang yang berkhalwat, yang mana khalwat dia ini bertujuan nak menjadi wali. Sayyidi Ali Al-Khawas datang menjumpai orang tersebut dan mengatakan, wahai hamba Allah, keluar kamu dari tempat khalwat kamu. Kamu ini berkhalwat dan tujuan nak menjadi wali. Kamu durhaka kepada Allah, macam itu. Ya. Apapun yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dirimu mesti akan sampai kepadamu. Ya, kamu dituntut untuk beribadah karena Allah, bukan nak menjadi seorang wali, kata beliau. Wal wilayatul khassatu la tunalu bil amal. Dan kewalian yang khas, ini beliau bercerita tentang peringkat-peringkat kewalian. Dan kewalian yang khas itu tak boleh tak boleh diperoleh melalui amal. Jadi kewalian khas itu adalah anugerah daripada Allah. Kewalian itu ada dua. Yang pertama adalah kewalian ammah, kewalian orang awam. Secara umum, siapapun boleh mendapatkannya, boleh mencarinya. Dengan syarat dibimbing oleh seorang mursyid dan melakukan amal karena Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bagi kewalian ammah, itu kewalian umum. Adapun kalau kewalian khas, Allah Subhanahu wa taala bagi bukan sebab amal, tapi memang anugerah murni daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberi kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa laha tariqun zahirun tatrubu minhu. Dan kewalian khas ini adalah satu kewalian tak ada jalan yang zahir untuk mencarinya. Innama hiya akhzatun ta'khudhul 'abda 'ala ayyi halatin kan. Akan tetapi ianya adalah satu tarikan yang mengambil seorang hamba itu dalam keadaan apapun juga, tarikan kerohanian, jazab istilah dia. Jadi kewalian khassa itu adalah jazab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terus bagi kepada dia dengan cara menarik hati seorang hamba itu terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melirik dan memandang kepada makhluk. Ya Allah. Fatalaqqaba 'ainuhu waliyan khassan fi asra'i min lamhil basar. Fataqallaba 'ainuhu waliyan, maka seketika itu juga diri dia bertukar menjadi seorang wali khas yang lebih cepat, lebih laju dibandingkan kerlipan mata.
Jadi kalau kewalian khas ini adalah Allah yang pilih tanpa sebarang amal. Allah yang bagi terus. Ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala hati dia tiba-tiba aja rindu kepada Allah dan merasa tak seronok bersama makhluk, rajin beribadah tanpa ada asbab-asbab yang dilakukannya sebelum itu. Itu tanda bahwa dia ini adalah seorang yang telah dipilih, telah dijazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi wali khas tanpa melalui proses seperti mana kewalian awam atau kewalian ammah. Wahia martabatun maksusatun li aqwamin maksusin, dan ini merupakan satu pangkat yang dikhususkan kepada orang-orang yang khusus. Jadi kewalian khas ini adalah satu pangkat kewalian yang hanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang khusus tanpa melalui proses pencarian. Adapun kewalian ammah, kewalian umum itu boleh kita cari, boleh kita usahakan. Dengan syarat ada mursyid dan melakukan amal karena Allah, bukan sebab nak mencari kewalian, barulah Allah Subhanahu wa taala bagi. Ya Allah. Ala adadi maksusin, dan jumlah dia khas. Walakinnal adada bil maratibi la bil ashkhas. Akan tetapi ya, jumlah seseorang ini mengikut jumlah peringkat ini mengikut martabah-martabah, bukan mengikut jumlah manusia. Faqad yakunu fil martabatil wahidati syakhsani aw arba'atu ya wa aksar. Boleh jadi dalam satu makam kewalian itu di situ ada 2 orang, 4 atau lebih, kecuali wali kutub. Wali kutub ini setiap zaman seorang. Adapun selain wali kutub itu boleh lebih daripada 1. Ya kan? Contoh misal wali abdal. Wali abdal itu ramai. Nuqaba, mujaba, ya kan? Kutubuz zaman, kutubul makan. Jadi banyak peringkat-peringkat kewalian itu, dan boleh jadi satu peringkat itu ramai yang duduk kat situ. Ya, mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali wali kutubuz zaman. Wali kutubuz zaman ini setakat 1 aja dalam satu zaman. Bila mana beliau meninggal dunia, barulah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wali-wali yang lain, mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada mulanya seorang ini wali biasa aja, wali ammah istilah dia, wali umum, tapi Allah mengkehendaki dia untuk menjadi wali kutub. Ketika mana wali kutubuz zaman ini meninggal dunia, maka diambillah wali biasa itu, dibagi pangkat, dibagi derajat wali kutub itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala nampak kelayakan dan cukup syarat pada diri dia. Ya, macam itu. Tapi itu bukan tujuan, kewalian bukan tujuan. Tujuan kita Allah aja. Apapun yang kita lakukan, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama, sebagai tujuan satu-satunya, bukan tujuan yang lain. Wa qad yakunu fil martabataini wahidan, dan boleh jadi ya ada seorang aja tetapi pangkat kewalian dia 2. Dalam satu masa dia menjadi wali abdal, dan satu masa juga menjadi wali nujaba istilah dia, salah seorang daripada wali nujaba. Boleh jadi. Wa qad yakunu ar-rajulani bi manzilati ar-rajulil wahid, dan boleh jadi ada 2 orang nih ya, tetapi kedudukan dia macam seseorang yang berada ya, dalam pangkat kewalian yang sama, yang satu, ya kan? Wa amal wilayatul amma, adapun kewalian yang umum, faqad tunalu bil amali kama asyara dzalika ila dzalika qauluhu ta'ala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Adapun kewalian umum, maka kewalian umum ini boleh digapai atau dicapai melalui amal, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dan senantiasa seorang hambaku ini mendekat kepadaku dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah sehinggalah aku mencintainya. Yang dimaksud di sini adalah wali ammah, wali umum. Adapun wali khas itu tak melalui amal, tapi bukan bermakna tak beramal, jangan pula tersalah paham. Tetaplah dia beramal, tapi Allah mengangkat dia sebagai seorang wali itu bukan memandang kepada amal dia, akan tapi memang Allah nakkan dia. Jangan pula tersalah paham. Bukan melalui amal, maknanya tak perlu beramal, Ustaz. Mana ada, tetap wajib beramal. Syariat itu wajib ya. Pada setiap lapisan, setiap peringkat kewalian, syariat itu adalah suatu kemestian, sesuatu yang wajib, fardu ain. Fama hasalat mahabbatul haqqi ta'ala li hadzal 'abdi illa ba'da tafa'ulin.
Dan tidaklah maqam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada seorang hamba pada peringkat kewalian yang awam ini, amah ini, yang umum ini, kecuali setelah melakukan amal. Ya, jadi dia kena memperbanyak amal. Wadzalika ma'lulun 'indal khawas, dan maqam ini dikira sebagai sesuatu yang kurang, tak sempurna di kalangan orang-orang khas. Mahmudun 'inda ghairi, maka tetapi dikira sebagai sesuatu yang elok, yang cantik, yang sempurna bagi orang lain. Jadi kesempurnaan itu kan nisbi itu maknanya relatif. Kesempurnaan bagi orang awam dikira sebagai kekurangan, kelemahan bagi orang khas. Ya, macam itu. Li adami ma yurshiduhum ila tahqiqil amri fi tariqil khawas. Dan ini berlaku sebab tiada seseorang yang membagi irsyad kepada dia, mentarbiah dia untuk boleh sampai kepada kesempurnaan tahakkuk atau merealisasikan jalan menuju kepada peringkat khawas. Selalunya orang yang tak ada mursyid ini tak ada peluang bagi dia untuk sampai kepada kesempurnaan maqam kewalian macam itu, kecuali bagi orang-orang yang memang dijazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhruj ya akhi minal khalwati, maka keluarlah kamu wahai saudaraku daripada khalwat, wa tub ila Allah taala, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyuruh orang itu keluar daripada khalwat sebab tujuan dia khalwat nak menjadi wali. Wali makhluk kan, kewalian itu makhluk. Dia cakaplah, kamu yang rajin khalwat, tujuan nak menjadi wali, keluar daripada tempat khalwat kamu. Kamu menyembah diri kamu, bukan menyembah Allah. Kamu menyembah kepentingan kamu, keluar kamu. Allahu Akbar. Nah, ini yang perlu kita paham dengan baik dalam tarbiyah sufiyah itu. Tujuan kita beribadah Allah aja. Jangan pernah kita lintaskan dalam diri kita mengamalkan suatu amalan dengan tujuan selain daripada Allah. Sama ada nak mendapatkan maqam, nak pahala syurga, nak dihormati, nak disanjung, diberi aura misalkan, agar bila mana ada orang yang jumpa dengan kita seketika itu juga terus terfana misal, terus takjub itu maknanya terkesima lah kalau dalam bahasa Indonesia. Itu adalah syirik khafi yang boleh merosakkan akidah kita. Lakukanlah amal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan tujuan yang lain. Watlub bi a'malika tahsila maqamis siddiqiyyati wasyahadati la tahassula maqamil wilayah. Dan lakukanlah amal dengan tujuan apa? Untuk merealisasikan maqam kehambaanmu, maqam kejujuran, maqam kehambaanmu yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tujuan untuk menjadi seorang wali. Fa'aba, kemudian orang itu menolak, tak nak keluar daripada khalwat dia. Ini masih berkenaan dengan cerita yang diceritakan oleh Sayyidi Ali Al-Khawas kepada Sayyidi Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Fama ba'da yaumin. Kemudian orang itu meninggal dunia selepas 2 hari. Sebab apa? Dia tak nak dengar cakap seorang wali besar yang bernama Sayyidi Ali Al-Khawas. Meninggal dunia di tempat khalwat dia itu, sebab durhaka kepada seorang wali. Allahu Akbar. Wa min kalami Sayyidi Afdaluddin, dan di antara kalam Sayyidi Afdaluddin, al-muta'ahhiluna fi ayyamil fatarat ahsanu hala min haula'i alladhina yadkhuluna al-khalwata fi hadzal zaman. Orang yang melakukan ibadah yang mana jasad dia bersama makhluk, walaupun amal dia tak seberapa banyak, itu lebih mulia dibandingkan seseorang yang berkhalwat dengan tujuan bukan karena Allah. Nah, ini satu di antara neraca atau kaedah yang perlu kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Jadi beliau memberikan perbandingan. Ada seorang pekerja, mula daripada pagi sampai petang, pada petang dia kerja. Dia beribadah dan dia juga mengamalkan tasawuf, ada mursyid dia. Ini pula seorang ini pula dia tak ada mursyid. Dia mengasingkan diri, beruzlah dan berkhalwat, berzikir, beribadah, tetapi tujuan dia apa? Nak menjadi wali. Ini pula yang seorang yang pertama tadi ini, dia beribadah memang karena Allah, walaupun ibadah dia tak seberapa banyak, tapi dia lebih sempurna dibandingkan, dia lebih baik dan lebih mulia dibandingkan yang kedua tadi, orang yang melakukan khalwat dengan tujuan nak menjadi wali. Fa inna haula'i ishtaratu fit takhalli syurutan lam yashtaritha
al-mutaakhiruna fil ju'i wal fil min al-ju'i al-mufrid wa adamil kalami wa adamin naum wa ghairi dzalik. Karena sesungguhnya mereka ini telah mensyaratkan untuk apa dia? Takhalli maknanya mengosongkan hati kita ya, sebagai bahagian daripada syarat yang tidak disyaratkan oleh orang-orang yang orang-orang yang bergaul dengan masyarakat umum tetapi hati dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam ini. Untuk melakukan khalwah itu ada syarat. Kita tak boleh khalwah tanpa menunaikan syarat. Satu di antara syarat dia yang pertama adalah kena ada guru. Seseorang tak dibenarkan berkhalwat tanpa ada guru. Berkhalwat maknanya bersuluk kalau dalam bahasa Melayu. Seseorang tak dibenarkan untuk berkhalwat tanpa adanya pendampingan daripada seorang guru. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran daripada guru. Yang ketiga, cukup syarat untuk berkhalwat. Satu di antara syarat dia adalah dia telah melakukan mujahadah sebelum masuk khalwat. Ya, mujahadah sampai batas masa yang dinasehatkan oleh guru dia. Dia mujahadah dulu bersama guru. Kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan cakap, kurangkan pergaulan, berzikir, beristighfar, bermujahadah melawan hawa nafsu dia. Bila mana guru dia tengok nampak oh dia ini dah cukup syarat untuk berkhalwat, maka barulah murid itu dibenarkan untuk masuk khalwat dengan izin seorang guru, mursyid. Adapun bila mana dia masuk khalwat tanpa kebenaran seorang mursyid, apatah lagi tak ada mursyid langsung, maka mesti akan menjadi orang gila. Yang di sini dipanggil gila isim, kalau tak silap gila isim. Oleh sebab itu hati-hatilah. Ya. Dalam tasawuf ini ada aturan, ada kaedah-kaedah, ada syarat-syarat dan rukun serta prinsip-prinsip yang wajib kita pahami dan kita tunaikan sebelum kita melakukan suatu perkara. Mimma adha'afat abdanuhum wa kathurat bihi takhayyulatuhum. Seseorang yang melakukan khalwat tak cukup syarat ya. Dia melakukan khalwat tak cukup syarat, tak ada mursyid, tak ada kebenaran daripada mursyid dan belum melakukan mujahadah dengan sempurna. Ketika mana dia berkhalwat dalam keadaan perut kosong, ya kan? Jauh daripada manusia, tubuh badan mereka lemah sebab ya dalam keadaan berpuasa, itu akan menyebabkan banyaknya lintasan khayalan dalam pikiran dia. Ya, mudah untuk digoda, demikian juga ditipu oleh hawa nafsu dan syaitan yang menzahirkan atau membisikkan serta menampakkan benda-benda yang nampak macam benda-benda yang elok walaupun sebenarnya itu adalah tipuan belaka. Dan itu banyak berlaku. Orang yang berzikir tanpa kebenaran guru tak cukup syarat untuk berkhalwah. Ketika mana dia berkhalwah, nampaklah lintasan-lintasan dalam fikiran dia. Malah terkadang yang paling teruk itu adalah mendakwa diri sebagai Tuhan. Dan itu banyak berlaku di kalangan orang-orang yang tak ada mursyid. Mendakwa diri sebagai Tuhan. Dia nampak diri dia macam Tuhan. Nauzubillah. Ya Allah, itulah fitnah. Wa fasadat bihi aqaiduhum, dan juga akan menyebabkan akidah mereka rosak. Hina dhahara lahum ma dhahara minan nuri wa zulmah, ketika mana terzahir kepada diri mereka daripada cahaya dan juga kegelapan. Ya kan? Saat dia berkhalwah itu, apatah lagi berkhalwah di atas gunung Jerai misalnya, tak ada mursyid, tak ada guru, tiap-tiap hari berpuasa, tubuh badan mereka lemas mananya lemah, banyak berzikir, zikir. Datanglah syaitan, iblis, ini bolehlah kita kacau dia ini, boleh kita permainkan dia ini. Syaitan dan iblis ini bagi cahaya, lintasan cahaya dalam kegelapan, nampak macam rembulan kan. Lalu syaitan akan cakap, wahai hamba Allah, ya, kamu dah sampai dah menjadi wali kutub dah. Saya bagi karomah kepada kamu, dibagilah ilmu amalan ini. Kamu amalkan, kamu baca doa ini, ya, akan berlaku sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Walaupun sebenarnya itu adalah istidraj, itu adalah tipuan daripada jin dan syaitan. Itulah tok bomo itu yang mengamalkan wirid tanpa kebenaran syekh, tanpa mengikuti SOP dalam tasawuf itu kan, ya, menjadi orang gila. Oh ya Rabb.
paling terbaik itu mendakwa diri sebagai Tuhan. Seperti mana yang berlaku pada zaman dahulu, pernah berlaku di zaman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada masa itu beliau sedang berkhalwat, tapi beliau dah sampai mananya seorang wali besar. Beliau sedang berzikir tengah malam, tempat yang gelap, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang cahaya yang terang benderang. Di sebalik cahaya itu ada suara, wahai hambaku Abdul Qadir, kamu telah sampai kepada kesempurnaan kewalian, maka telah kubenarkan bagimu untuk tidak sholat. Kamu tak payah sholat dah sampai dah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakala dengar macam tu, kamu ni iblis lah. Lalu kemudian beliau meludah ke sebelah kiri membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba cahaya itu hilang, yang baki setakat suara tanpa cahaya. Lalu suara itu berkata, Syekh Abdul Qadir Jilani, kenapa kamu buat macam tu? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya buat macam tu sebab kamu iblis lah. Dari mana kamu tahu? Daripada firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali pun akan memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perkara yang keji. Adakah perkara yang lebih keji daripada meninggalkan sholat? Beliau cakap macam itu. Terus syaitan iblis itu lari terbirit-birit. Tapi sebelum dia pergi, dia cakap, saya telah menyesatkan lebih daripada 40 orang-orang hebat dalam berzikir tapi tak ada ilmu. Kamu jadi seorang yang tak berjaya, saya sesatkan. Luar biasa. Itulah mengapa kita kena ada ilmu sebelum kita melakukan suatu amalan. Kena ada ilmu, ada bimbingan seorang mursyid. Oke, lagi sedikit insyaallah. Wa minas suwaril hasanati wal ma'hulah mahulah. Kemudian juga dalam dia berkhalwat itu akan nampak rupa-rupa yang cantik, sama ada dalam bentuk pemandangan yang indah ataupun nanti akan dalam bentuk perempuan cantik kalau dia lelaki, atau lelaki handsome bila mana yang berzikir ini adalah seorang perempuan. Demikian juga akan nampak rupa-rupa makhluk yang mengerikan. Contoh misal anjing, hayawan buas, binatang buas dan lain sebagainya. Dan ini merupakan gambaran daripada seluruh sifat-sifat yang bersemayam dalam diri dia sebelum melakukan mujahadah dan melakukan tazkiyah. Fa inna jasadahu wa nushatul jami'atu lima fil alamil uli wa sufli. Karena sungguhnya jasad seorang hamba ini merupakan gambaran umum daripada apa yang ada pada alam ulwi dia dan alam sufli. Alam ulwi itu maknanya alam kerohanian, dan sufli itu maknanya alam bumi, maknanya alam jasad. Ianya adalah merupakan gambaran. Dan akan nampak gambaran-gambaran itu ketika mana seorang melakukan khalwat sebelum dia melakukan proses tazkiyah, pembersihan jiwa dan mujahadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Sehingga bila mana dia berzikir itu akan nampaklah bayangan-bayangan yang cantik, bayangan-bayangan yang buruk menggoda dia. Malah terkadang-kadang akan timbul satu peristiwa yang luar biasa, yang di luar daripada kemampuan akal, dan dia menyangka bahwa itu adalah karomah, itu adalah anugerah yang Allah bagi kepada dia, walaupun sebenarnya itu adalah tipuan syaitan dan iblis. Wa min adabihim ru'yatu nufusihim fi kulli majlisin jalasu fihi ma'al muslimina la siyamal fuqara annahum aktsaruhum dzunuba. Dan satu di antara ada para aulia, mereka senantiasa melihat diri mereka ketika mana berhimpun di satu majelis bersama kaum muslimin dan para pengamal tasawuf. Mereka nampak bahwa diri mereka ini adalah manusia-manusia yang lebih banyak dosa, lebih banyak kesilapan dibandingkan orang lain. Walaupun secara zahir dia orang lebih hebat, amal ada, ilmu ada, ma'rifah ada, tapi dia orang senantiasa merasa diri lebih rendah, lebih buruk, lebih banyak dosa dibandingkan orang lain. Itulah kesempurnaan yang sebenarnya.
Tapi kalau kita senantiasa merasa diri hebat, ya disebabkan karena banyak amal kita, banyak ilmu kita, hafaz Quran pula tuh, belajar ke luar negara, itu iblis lebih mulia dibandingkan dia. Sebab iblis lebih pandai, lebih hebat dalam beramal kan. Wa qad hubbiba ilayya an aqula fi kulli majlisin jalastu fihi ma'al muslimin Allahumma inni i'taraftu baina yadayk bi anni aktsaru haula'i dzunuba. Dan saya suka bila mana saya duduk bermajlis dengan kaum muslimin, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini doa yang cantik, doa yang elok kita amalkan. Kalau tak boleh Arab dia guna bahasa Melayu lah. Ya Allah, saya mengaku di hadapan-Mu ya Allah bahwa sungguhnya saya ini adalah manusia yang paling banyak dosa di antara mereka dibandingkan mereka. Wa aqalluhum haya'a, dan saya ini adalah makhluk yang paling kurang malu, kurang rasa malu dibandingkan mereka. Wa aswa'uhum adaba, dan saya juga ini merupakan makhluk yang paling buruk adab saya dibandingkan mereka. Walaupun mereka itu adalah ulama, wali-wali besar. Itulah cara mereka menzahirkan adab ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa lebih hina, lebih buruk, lebih tak beradab, ya kan? Fa bihaqqi asma'ihim adh-dhahirati ighfirli. Oleh sebab itu ya Allah, dengan berkat mereka-mereka semua ampunilah dosaku ya Allah. Bertawasul pula melalui orang-orang itu. Subhanallah, indah kesempurnaan tawadhu. Wa min adabihim, dan di antara adab mereka idza aradu ay ya'muru ahadan bi khabarin yuharriru niyatahum bi khairin yuharriru niyatuhum. Bila mana mereka hendak memerintah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka mereka bersihkan dulu niat. Jangan sampai mereka mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dengan tujuan-tujuan keduniaan. Farubbama kana fi dzalika illatun taqdahu fil ikhlas, karena boleh jadi pada perkara itu ada suatu penyakit, ada satu kepentingan yang boleh merosakkan keikhlasan, nilai keikhlasan sebelum mereka memperbetulkan niat dulu. Jadi mereka ini senantiasa menjaga niat, ya, memelihara dan memperbetulkan niat sebelum melakukan apapun juga. Di antaranya dan terutamanya adalah ketika mana mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Falyamtahin mudda'i al-ikhlasi nafsahu, maka hendaklah seorang yang mendakwa dirinya sebagai seorang yang ikhlas, maka hendaklah dia mencabar diri dia. Adakah dia betul-betul ikhlas? Dengan cara apa? Bima law tafarraqat jama'atuhu ila syahsin min aqranihi fa in hasala indahu ta'sirun fa amruhu wa du'a'uhu li hadhi nafsihi. Cara mencabarnya bagi seorang ulama adalah bila mana jamaah-jamaah dia berpindah kepada guru yang lain dan dalam hati dia ada rasa, kenapa dia orang pindah? Kenapa dia orang tak hadir majelis saya? Kenapa pula dia berpindah ke majelis yang lain? Itu tanda bahwa dia tak ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Tapi kalau sekiranya murid-murid dia, jamaah dia berpindah, sini orang panggil berpaling tada kepada guru lain, dan dia merasa gembira, bersyukur kepada Allah, itulah seseorang yang telah sampai kepada kemuncak keikhlasan. Subhanallah. Nah, bagi setiap penceramah, bagi setiap dai, bagi setiap ustadz, bagi setiap guru, kena cabar diri dia. Ya, cabar melalui jamaah dia. Ya kan, dalam pengajian bagi tahulah, sebenarnya ada majelis kat sana tuh, majelis yang lebih bagus dibandingkan majelis saya nih. Dia lagi alim, lagi soleh. Tapi kita tak boleh tipu. Orang yang kita tunjuk itu betul-betul lah alim, soleh, dan memang mempunyai kepakaran. Jangan pula kita tunjuk seseorang yang tidak mempunyai kepakaran lalu kemudian kita mengatakan bahwa dia mempunyai kepakaran. Itu dusta dan menjadi fitnah. Bagi tahulah, saya punya sahabat tuh, saya ada sahabat, dia lagi alim, ya, lagi pandai, lagi soleh, lagi arif billah. Para jamaah pergilah ambil ilmu kepada beliau itu. Beliau itu orang hebat. Ya, saya pun walaupun saya pernah belajar, ya, sebagai pelajar bersama dia, maknanya pernah berguru bersama-sama, tapi dia itu lebih alim. Dia itu lebih alim, lebih soleh. Pergilah para jamaah. Ya. Dan itu saya rasa tak ramai orang boleh buat. Ada kok, tapi mungkin 1-2 lah. Macam itulah cara kita mencabar keikhlasan kita. Ya kan? Oh, memang berat. Nasib baik. Paling senang itu menjadi orang awam sebenarnya. Ya, tak ada tanggung jawab. Maksudnya
bukan menjadi orang yang masyhur, bukan menjadi orang yang mempunyai kedudukan lah, menjadi orang awam, kedudukan duniawi maksud saya. Menjadi orang awam je, senang. Salat tak ada orang yang kacau kita kan. Berzikir tak ada orang yang kacau kita, tak ada jamaah. Kalau menjadi ustaz nih nasib baik alhamdulillah, saya pelajar lagi. Menjadi ustaz ini cabaran dia besar. Kalau jamaah dia berkurang atau misal dia buat kuliah misalkan. Ternyata yang hadir kat majlis tu setakat tiang-tiang surau dan masjid ya bersama imam dan Tok Bilal, hati dia rasa kurang semangat misalkan, saya datang daripada Ampang nih, saya datang daripada Kelang nih ke Kajang, kenapa pula jamaah setakat 2-3 orang, lebih banyak tiang dibandingkan jamaah, dia kurang semangat dalam menyampaikan ilmu, itu tanda dia tak ikhlas. Sebab dia masih memandang kepada jamaah, masih memandang kepada makhluk. Kita habiskan sikit lagi insyaallah, agar insyaallah pagi kalau boleh petang nanti kita mengkhatamkan kitab ini. Kita selesaikan sikit lagi insyaallah. Walidzalika kana la yatasaddaru liddu'a ila Allah ta'ala fi kulli 'asrin sabaqat illa akabirul awliya alladziina kharaju min huzuri nufusihim aw min huzuri nufus wa amma amsaluna fa in tasaddara fa rubbama ahlaka nafsahu atba'ahu. Oleh sebab itu di zaman dahulu kata beliau, tidak seorang pun orang yang berani, tidak seorang pun yang berani keluar untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan tarbiyah dan irsyad di zaman dahulu kecuali wali-wali besar yang mana mereka telah keluar dan bebas daripada kepentingan hawa nafsu mereka. Adapun macam kita, saya, kata beliau, walaupun sebenarnya beliau juga wali besar kan, itulah tawadhu beliau. Adapun macam saya ni, macam kita ni murid-murid saya, fa in tasaddara rubbama ahlaka nafsahu atba'ahu. Kalau dia paksa juga diri dia, sorok-sorok diri dia ya, menjadi syekh, menjadi guru, walaupun beliau seorang guru, walaupun beliau seorang mursyid, ulama-ulama besar datang mengambil ilmu kepada beliau, tapi beliau itulah tawadhu beliau. Sidi Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, beliau cakap, kalau macam saya ni, macam murid-murid saya ini menyampaikan ilmu Allah ya, akan dia menghancurkan, membinasakan diri dia sendiri dan membinasakan orang-orang yang mengikutinya. Ini di zaman dahulu, abad ke-10. Nah, tengoklah zaman sekarang. Wa min adabihim raddu kulli ma ya'tihim min malil wula li'annahu makhlutun bil harami wasyubhat. Mereka menolak pemberian harta daripada para penguasa. Kalau ada orang yang nak bagi duit itu dia orang tolak. Para aulia macam itu. Mengapa? Li'annahu makhlutun bil harami wasyubhat. Karena kebanyakan harta benda para penguasa ini bercampur dengan apa? Bercampur dengan benda apa? Harta yang haram dan syubhat. Tapi jangan pula kita berburuk sangka. Ya. Kalau sekiranya kita terpaksa nak ambil, niatkan nak bagi kepada orang lain, kepada fakir miskin yang memang tak ada orang yang boleh bagi bantuan kepada mereka, ambillah. Bukan untuk diri kita, tapi alangkah lebih baiknya kita tolak, jangan ambil. Wa min adabihim, dan diantara adab mereka, la ya'kulu lil mutafaqqidi ta'aman. Dia tidak akan memakan makanan seseorang yang dikhawatirkan setelah dia bagi makanan kepada kita, dia akan merasa kehilangan. Ada orang macam itu kan? Dia bagi makanan kepada orang lain. Lepas itu setelah kita makan habis, dia masih lagi bercerita tentang sedapnya makanan tadi. Nih, makanan yang saya bagi tadi itu memang sedap sangat itu. Mahal harga dia itu. Maknanya sebenar dia pun nak, tapi terpaksa juga bagi kepada kita. Dan ini dalam adab tasawuf ini dikira sebagai memakan sesuatu yang bukan hak dia. Walaupun orang tersebut dah bagi, tapi dia bagi itu dalam keadaan diri dia pun nak. Ya. Itu dikira sebagai suatu su'ul adab dalam pandangan tasawuf, sebab memakan sesuatu yang masih diinginkan oleh seseorang yang memberinya. Oleh sebab itu kena hati-hati menerima hadiah. Hati-hati menerima hadiah daripada seorang. Kalau dia bagi, nampak dia masih suka kepada benda itu, jangan terima. Jangan terima. Sebab itu bukan hak diri kita. Dia masih ingin memiliki kan. Bila mana kita tak nampak, oh memang dia tak nak, dan memang dia nak bagi kita dengan ikhlas tanpa adanya keinginan untuk memilikinya walaupun sedikit, barulah kita makan. Ini adab dalam tasawuf. Kalau kita sekarang kan janji sedap, bantai je lah. Ya. Kita tak tak kisah pun halal ke, syubhat ke, haram ke, ataukah
dia bagi dalam keadaan hati dia masih lagi nak kepada makanan itu, kita bantai aja habis semua. Lepas itu barulah sakit perut, barulah kita rasa menyesal, ya kan? Sebab kita memakan sesuatu yang bukan hak kita akan menggelapkan hati. Wa min kalami Sayyidi Ibrahim al-Matbuli, dan di antara kalam Sayyidi Ibrahim al-Matbuli, la yanbaghi li fakirin ay ya'kula min ta'ami ahadin illa in kana bihaitsu la akhbarahu bi jami'i zallatihi as-sabiqati allati amilaha bainahu wa bain Allah ta'ala lam yataghayyar i'tiqaduhu alayhi wa illa hurma alayhi al-akl. Kata Sayyidi Ibrahim al-Matbuli, tak layak, tak dibenarkan bagi seorang pengamal tasawuf untuk memakan makanan daripada seseorang yang kalau sekiranya seseorang yang makan nih, dia bagi tahu tentang kesilapan-kesilapan, bagi nasihat kepada orang yang bagi makan ini tentang kesilapan-kesilapan dia, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah dilakukan, hati dia tergores. Maka bila mana itu berlaku, maka haram ke atas dia untuk memakan makanan orang tersebut. Sebab maknanya dia bagi makanan itu sebab hawa nafsu, bukan karena Allah. Boleh paham? Contoh, saya ada seorang kenalan, dia bagi makanan kepada saya terima, tapi saya belum makan lagi. Ya, makanan itu saya simpan, lalu kemudian saya panggil, "Mari sini, kita muzakarah." Lalu kemudian dia minta izin, dia minta nasihat kepada saya, "Boleh tak bagi nasihat kepada saya?" Ya, betul ke? Tuan nak dengar nasihat saya? Betul lah, sebab memang saya nak nasihat. Lalu kemudian saya bagi nasihat, saya bagi tahulah, Tuan telah melakukan pelanggaran ini, hukuman dia macam ini, cara bertaubat dia macam ini, Tuan ini banyak kesilapan sebenar, tapi dalam keadaan sembunyi, bukan di hadapan orang ramai, ya. Tiba-tiba aja dia berubah, rasa diri tersinggung macam itu, maka makanan yang dibagi tadi itu tak boleh saya makan, saya kena bagi balik kepada dia. Nah, itu adab dalam tasawuf. Oleh sebab itu, kalau sekiranya ada seorang guru merasa bahwa makanan yang dimakan itu, misalnya ada jemputan oleh murid dia, kan, seorang guru dan ada jemputan daripada murid dia makan dengan santai, dia makan dengan ceria, itu tanda bahwa murid itu ikhlas dalam bagi hadiah kepada guru dia. Tapi kalau sekiranya guru itu tak nak terima, boleh jadi benda yang dibagi kepada syekh itu adalah benda yang sebenar masih diinginkan oleh sang pemiliknya, sehingga syekh tak ambil. Itu ramai orang tak paham tentang isyarat-isyarat syekh macam itu. Ya, terkadang kan guru kami dibagi hadiah, tapi terkadang beliau tak ambil, terkadang beliau ambil tapi beliau tak makan, beliau letak aja. Ya, kalau sekiranya apa yang kita bagi itu memang ikhlas, kita tak ada keinginan lah kepada benda itu, kita ikhlas karena Allah, maka mesti beliau akan ambil. Itu adab para aulia. Ya, sikit lagi, wa min adabihim, dan di antara adab mereka, idza akalu 'inda ahadin aw syaribu, bila mana mereka makan bersama orang, ya, di hadapan orang ataupun minum, ayyaqulu, mendapat jamuan lah, dipanggil untuk jamuan, mereka senantiasa berdoa, Allahumma in kana ma akalnahu 'inda 'abdika aw syaribnahu halala. Ya Allah, kalau sekiranya apa yang kami makan dan apa yang kami minum daripada harta hambamu ini adalah halal, fawassi' alai, maka luaskanlah rizkinya, wajzihi khaira, dan bagilah balasan yang terbaik. Wa in kana haraman aw syubhatan, kalau sekiranya makanan ini adalah makanan yang haram atau syubhat, faghfir lana wa lahu, maka ampunilah dosa kami dan dosa dia. Wa ardi anna ashabat tabi'ati yaumal qiyamah, dan buat redolah ke atas diri kami orang-orang yang masih mempunyai keinginan kepada benda yang telah diberikan kepada kami di hari kemudian nanti. Subhanallah, cantik doa dia. Sedaqatan min sedaqatika alaina ya arhamar rahimin, sebagai sedekah daripada sedekahmu untuk mengembalikan hak orang tersebut di akhirat nanti, ya arhamar rahimin. Wahai engkau Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang dari seluruh penyayang. Wa min adabihim idza aradu dukhula fi amalin min amali salihati yaqulu biqalbihi aw bisani, dan satu di antara adab mereka, bila mana mereka ingin melakukan suatu amal soleh, sama ada dengan lisan ataupun dengan tubuh badan mereka, dengan hati mereka, ya na'malu dzalika aw naqulu dzalika imtithalan li amrika ya maulana ya maula kulli mawjudin wa anta khaliq. Dia mengatakan, ya Allah, saya nak buat benda ini, ibadah ini untuk menunaikan perintahmu, wahai Tuhanku yang maha agung, Tuhan segala sesuatu, dan engkau lah yang menciptakan apa yang akan aku lakukan ini.
bukan daripada kehendak dan kuasa diri kita lah macam itu. Walihadil kalimati ta'sirun azim. Siapa orang yang mengamalkan doa ini, maka dia akan menjumpai, dia akan merasai kesan yang cukup besar dalam jiwa dia. Sebelum sholat kan, misal sebelum sholat, hadirkan dulu hati, ya Allah, saya ingin sholat, saya sholat ini karena Engkau semata-mata. Engkau lah yang menggerakkan tubuh badan saya, Engkau lah yang menggerakkan hati saya untuk sholat, dan sholat ini adalah makhluk yang Engkau ciptakan. Diriku juga adalah makhlukmu, yang mana sholat ini merupakan wasilah untuk menggapai ridha-Mu. Macam tu. Jangan pula kita rasa diri kita lah yang sholat, kita lah yang mencipta keinginan dalam diri kita, kita lah yang mencipta kekuatan dalam diri kita, sehingga sholat itu akan menjadi hijab dalam diri kita. Jangan buat macam itu. Jangan melakukan ibadah dengan hawa nafsu dan rasa kewujudan diri. Fa idza faraghu minhu, bila mana dia telah melakukan amalan tersebut, hamidullah ta'ala id ahallahum bidzalik, maka dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah diberikan peluang untuk melakukan ibadah itu. Wastaghfirullah min taqsirihim fihi 3 marrat. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia orang merasa diri tak mampu menunaikan perintah dengan sempurna dan baik. Waqad hubbiba li an aqul, dan saya suka untuk senantiasa berdoa sebelum melakukan amalan, astaghfirullahal azim min taqsiri fi kulli ibadatin adada anfasi. Ini satu di antara doa yang cantik. Ya Allah, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung daripada seluruh kelemahan dan kekuranganku dalam melakukan seluruh amal ibadah mengikut jumlah nafasku. Subhanallah. Wa adabul qaumi katsiratun kama taqaddam, dan adab-adab para aulia ini sebenarnya cukup banyak seperti mana yang telah diterangkan pada permulaan daripada kitab ini. Wa fi hadzal qadari kifayah, dan apa yang telah saya sebutkan tadi dalam kitab ini adalah ya cukup memadailah untuk bagi kita para pemula. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Insyaallah petang nanti kita akan mengkhatamkan kitab ini, baki sikit je lagi insyaallah. Ya. Petang nanti insyaallah kita khatamkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan jumlah muka surat dalam kitab ini semua sampai khatam nih alhamdulillah 165. Di antara kitab Sidi Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu taala yang ya lumayan tebal lah. Tapi ada yang lagi tebal sampai 700 800 muka surat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.